ассалому алайкум бинандагони азиз, ҳаводорони барномаи лазиз ба Аловдин. имрӯз дар барномаи мо меҳмони, яъне барномаи мо ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, оҳангсоз, композитор, мутриб, овозхон, яке аз шахсони хеле ки ман дӯсташ медорам, шумо дӯсташ медоред, ҳамаи мо эҳтиромаш мекунем ба иҷодиёти ӯ, ба ин шахсият. Ин ҳам бошад Ҳасан Ҳайдар. Саломат бошед, хуш омадед. Саломат доштам, ташаккур. Ман дар оғоз миннатдор аз он мекунам ки шумо фурсат ёфтед, вақт ёфтеду ба барномаи мо омадед, ба серкориятон нигоҳ накарда. Вақти муносиб ёфтеду мана имрӯз мо шуморо мебинем. Дар навбати худ ман изҳори миннатдорӣ баром кунам барои таклифат. Аловдинҷон хело ҳам шодам аз ин ва ин боз як вохӯри дигар бо на фақат мухлисони ашадӣ, бо тамоми гӯям ки тамошобинони Оинаи Лугум. саломат бошед, хуш омадед, хуш омадед. Хуш ки бошад. албатта барномаи лазиз, шумо медонед ки шумо ягон чизро тайёр карданӣ мешавед, дар рафти мо суҳбат мекунем ва шумо чӣ имрӯз тайёр мекунед? Албатта бисёрон азизин ба фикрам бохабар ҳастанд. Он ягона хӯроке ки не ягона не, мо бояд бигӯем ягона, барои он ки агар бидонанд ки ман дигарошо медонам, дар бисёр маҳфило баъд мегӯянд ки ина тайёр кунум, вая тайёр кунум. Ман мегӯям ки омлет. Омлет. Бале, бале. Ҳамлет не, гамлет не, омлет. Хуш. Албатта ки омлет ки бошад, мо тухм. Инҷо гуфтем ман тухм, помидор, қаламфури булғорӣ ва дигар кабутиёю. Бале, бале, бале. Мана ширу орд. Хуш. Шурӯъ мекунем пас. Мо дар хизмати устод Ҳасани Ҳайдар. Хуш. Барои мо албатта лозим мешавад дар оғоз тахтачо. Хеле хуб. о зарфе ки мо тайёр мекунем. Мана ин барои шумо, ин барои ман. Корди тезаш аз чӣ мешавад? Скварада? Скварада? Бале, 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 бале. Мана хош, ин ки бошад, мана ин ва инчунин орд дорем. Хуш, шумо сипориш дед аз чӣ шарт мекунед? Хоб, мо ба навбат мегирем ки на ба Аловдин вазм биёд, на ба ман. Ман як таяш мегирам, яъне булғорӣ мегирам, Аловдинҷон помидорро мегирад. Марҳамат. Булғориҳо дар назди устод корона мемонам ва фумадул помидор хуш ки бошад. Помидор чандтаи як реза мекунем дар барои он ки миқдори ман пурсон шудам, миқдори аз миқдори тухм вобаста аст. Дар инҷо гӯям ки 6 та тухм ҳаст. Худи 2 та помидори хурд ё ки 1 та калон. Хуш. кифоя аст. Инҷо ҳам ҳамихел. Инҷо мо 2 таашро мегирем. Пас помидор ман мегирам барои худ косаҳои чини. хуш ки бошад, косаи чиниро мемонам ва ба шумо ин як роҳи тоза кардани булғорӣ аст. Ино ба фикрам Аловдин медонад. Аловдин? Бале, бале. Мо бекор метавонем иро намехел. Бале, бале, метавонем. ҳамон пахшиш кунем барояд. Бале, бале, бале. хуб, ина ина гуфтед майда майда реза мекунем? Албатта. хуб. албатта ҳамаи мо хеле масалан дӯстдори фаъолияту эҷодиёти устод Ҳасани Ҳайдар ҳастем. бародари азизи ман, бисёр эҳтиромаш мекунем ки мо чанде пештарам боз вохӯрда будем, якҷоя ҳамкориам кардем ва ман хеле аз он шодам ки баъзе вақт русо як калимае доранд ки дилҳояшон наздик, родственники душ. суҳбатҳои умумӣ ёфтем. ман аз он шод шудам ки устод Ҳасани Ҳайдар ин қадар ҳаҷвро, шӯхиро, як шахси зинда дил ба дӯст медорам. бештар бо хурсандӣ ман дар он аст ки алинҷо мо асос ман чиро пай бурдам дар ин вохӯрӣ мо ки дар ҳакамо нишастем ҳардум дар бохтар, мо боз асос ин ки мухлиси ҳамдигар будем. бале, мухлиси ана мин аст. ман гуфтам бисёр дилҳоямон наздик будааст. ва гарчанде ки чанд нақшаҳои таърезиам карда будем барои ҳамкориҳои дар оянда иншоалло ҳамкоримон бисёр. дар баробари реза карданам пурсиданам айб нест. хурдтар реза кунам? Не, бале, кифоя. хуш, устод Ҳасани Ҳайдар. хоб, ҳаматон ронро медонем. яъне ки вақте мо мегӯем масалан устод Ҳасани Ҳайдар, мо албатта тасаввур мекунем як ҷавони бо гитор, бо дуторни бо гитор, яъне гитара, яъне ки ӯ бо ҳамун ҳамеша бо ма асбоб аст. аз кай шурӯъ шуду, кай ҳамин пайдо шуд ҳамин муҳаббат ва ба саҳна баромаданои шумо? дар оғоз аз рубоб,
از تور دو تور در سینی گویم که 7 8 9 سالگی و شروع به این اسباب با گیتار از سن 13 14 سالگی. یعنی که ولی زمینه علاقه در اسباب‌های ملی بود. البته اسباب‌های هم گویم که توری یعنی دو تور رباب با آنها آغاز شد گویم که به دنیای موسیقی وارد شدن. با راه استرادا از سن 14 گویم 15 در صنف 7 8 من یعنی آغاز یاد گرفتم در اسباب گیتار. پس کی بود؟ مکتب صنعت موسیقی خوندی در آنجا ما داشتیم خانه پیانرام و در آنجا متخصصان خیلی هم خوب بودن دوره شوروی و در آغاز و یک از دیگر سبب شد یک دوستی برادری بهترین من که حاجی فردوس اون کس با من در یک سن سال ما فقط همین فرقیت بود که من در صنف تاجیکی میخواندم فردوس جان در صنف روسی. آغاز یک سببی گویم که در گیتار یعنی شغل پیدا کردن از خاندان همراه آغاز شد. من بسیار میندارم تا حالا ما در همدیگر دوستی برادری رفت آمد داریم و در همه جا میگم که چی به زبان روسی یعنی سخن کردن و یاد گرفتن این زبان روسی چی در گیتار نوازش گویم که معلمان همون کسان. من از اون خیلی شاد هستم که شما این اسباب با گردانده ملی کننده تاجیکی شد. مثلا با شرافتی حسن ایدر، با شرافتی دلیر نظر، مثلا با شرافتی دیگر هنرمندان و همین اسباب و ایساستا بورید بین جوانان ما پهن شده. شما یکی از ترغیبگران اسبابی مثلا گیتار. و نکته نمونه که گیتار علوی جان یک از اسباب‌های موسیقی است که قریب در تمام میخواست دنیا نه فقط در اروپا و در امریکا و در آسیا قریب در تمام دنیا این با این اسباب یعنی نوازش هست. یعنی مخصوص این اسباب یک ملت الله که حساب شده نمیتواند. به هر حال اگر گرچند بگن که اسپانیا مکزیک وطنی این اسباب هست به هر حال در همین گویم که چند صد ساله و 10 سالهای آخر در تمام دنیا با این اسباب یعنی چی در گروه ها چی در انسامبل ها ارکستر ها وجود دارند و اونقدر یاد گرفتن اونم نواختن اونقدر کمتر مهنت کنی زود میتونی. از خودی آدم و آدم بسیار پرسان میشن که در مدتی چقدر وقت من میتونم با این اسباب یعنی بنوازم یعنی که بیتنام نواختم. من میگم این مدتی وقت نیست این وابسته از خواهش و یک گویم که فهمیش موسیقی انسان است. هست کسانی بودن در همین تاریخ گویم که چند ساله در طول 3 روز علاقه نواخته خشون سرود خواندن رو هم آغاز کردن. بودن خیلی گویم که کسانی بودن که با ماها یعنی که اون خواهشی اون قدر درکاری نبود. این بسیار وابسته است. پیش از ثبت برنامه با برادری عزیز مهمانی ما استاد حسن ایدر صحبت کردیم و گپ زدیم و یاد آوردیم که در حقیقت حتی تمام ترانه‌هایی که هست چه ترانه‌های معروفی خلق روس باشد مثلا اروپا باشد جهانی باشد ترانه‌های استاد احمد ظاهر باشد ما میتونیم راحت با 3 اکاردکی که همونجا هست بله میتونیم در آنجا همون ترانه رو مثلا سرایمو استراحت کنیم و اطرافیان رو شاد گردیم. نوستان که خود اشعار ولادیمیر ویسوتسکی که همگان میشناسن بیشتری ترانه ها با هم 3 اکورد بود لیکن در اون وقت گیتار 7 تاره بود. بعد حاضر در تمام گویم که تمام دولت‌های در تمام گروه‌های موسیقی این و یک کنوازا هم با اسباب 6 تاره و هست 12 تاره عیناً همین جورش همون جور است لیکن گویم که یک پرده بلندتر سیم‌های دویمش نصیب کرده باشد امروز همین گیتار 12 تاره من با خود آوردم. همون گیتاری که در تمام به نظر بگیریم در تمام فستیوال ها در تمام صحنه های بسیار بلند مثلا با همراهی استاد بودن. ما در آخر برنامه با ما باشید.
باز میبینیم و میشنویم. خوش، پس ما گفتیم که شروع شد از اسباب پای ملی با احساسات با شرافت برادر عظیم و فردوس که برای شما این اسباب رو شدن، شما با گیتار نوازی شروع کردید. بله بله. و برآمدید به صحنه مثلا همون کسبی. خوش. بله. یادتون هست اولین ترانه که سراییدید چه قبول بود، چه حالت بود، چی ترانه بود؟ یک سال 91 بود و حال بسیار به من راضی میشن چون که بسیاران از این خبر دارند. یعنی اولین ثبت تلویزیونی در حاضره فیلارمونی دولتی اون وقت کسبه بود، یعنی اتفاق کسبه بود. تالار قصر اتفاق کسبه بود. در آنجا با تاجیکستانی عزیز یک همین برنامه بود که نایه ها برآمده کردن و نایه‌ای که آنجا من یعنی تولد شدم و زندگی میکنم شهر وحدت با اوروتپا حاضر استرافشان. امروز هم نکته در همون قصر، در همون تالار یک فستیوالی هنرهای مردمی اندلیب میگذارد. مرحبت میتونن مردم رفته باز تماشا کنن. همون انانه امروز هم دوام داره. یعنی اولین شو معرفیگری شهر وحدت. سلام دوستان. بله بله. و در آنجا همین ترانه با اسباب گیتار ترانه یک گور یکان میکنند باز صدا داد. در اول کارگردان گفتن که این چیکار میشد با یک اسباب در صحنه اینجا ثبت تلویزیون است و به امر تقدیر پیدا شد یک کسی که اونجا حاضر من نکنه نام اونها رو یک بگم میگم راضی شد برای یعنی برآمد کردن از برنامه سر اول گرفته بودن و من ذره از زگان کس گویم که رژیسور تلویزیون گفتن که تا حال نبود، سال 91 بود، تا حال برآمد با یک اسباب گیتار در ما ممکن که قبول نشود و گویم که یک لحظه فراموش نشود ترین حسن حیدر نعمت خلیل فروت میکردن در اونجا در تلویزیون لیلوی و لیلیانا لیلوی جانسون نه و کدام اونها بودن حاضر من در خاطرم نیست، فقط یک چیز در خاطرم است که من سر اول خفه هم نشدم به هیچ کس، گفتم با قول سویاک نه نیت است سودانیت ما نیت بعد وقتی وارد کردن وقتی که ترانه با اسباب گیتار یک بار دو بار صدا داد این یعنی مثلا تالار نماند که کمینه از صحنه برون شود. این یک لحظه دقیقی گویم که فراموش نشود در این کمینه در آغازی گویم که صحنه کسبی. بله یه خواهی شما صحبت کنم من ازم نه اینم مایدتر ازا کنید مایده خوش. بعد از اون ما آیسته شما ایجاد کردن گرفتید ترانه های این آهنگ از خودتون بودن؟ البته این ترانه‌ای که کمین ایجاد میکرد اینم بسیار میدونن در وارد برنامه کنسرتی فقط ممکن 2 یا 3 ترانه من برای رنگارنگ شدن برنامه بگیرم از ترانه والوگیم احمد ظاهر موین از جهانی هنرمندان جهانی بله از یگان گویم که از روسیه هم میشد که از اون هنرمندانی که شناختن گویم که 95-97% برنامه البته شکر از خدا میکنم که برنامه خودشون ریپرتوار خودشون در نظر دارن که اصلا 99-98% ترانه ها در برنامه کنسرتی که من که دارن در البومشون همشون ایجادی خودشونن. یک چیز رو هم خاطر رسان میکنم که استاد حسن حیدر چون کار فعالیت سر کردن برای چی من گفتم آهنگساز کمپوزیتور چون خودشون آهنگ ایجاد میکنن نه تنها برای خودشون. بیاید بریم ترانه هایی که هنرمندان پیشین سراییدن مثلا سازی مورا پایما منو دریا خرموش شیرین و میخواندن یادتون باشه. بله آهنگی استاد حسن حیدر شکرانه در اون امریت سال 81 همکاری با گروه گلشن شادروان تو بهترین ترانه ای دلی منی مغفرت هم رو قول این ترانه هم مؤلفشون آهنگشون از استاد حسن حیدر بسیار میدونن که بسیار نمیدونن باز اونی که من میدونم معلومات دارم اگر چیرم به سر باراتون من دوست می‌دارم برادری خودم اکوی خودم عمر زویف خیلی هم نقص سراییدن. بله
بله بله بله در اساسی غزل لایق شیرالی لایق شیرالی. و چنین یعنی همکاری با دیگر هنرمندان هم با شما مثال بود، مثلا البته، از ترانه شما البته. میسازن خوشگیرمون اونور نکردیم که ترانه شما رو باز میسازن غیر از عمر زیوف مغفرت هم خوبه بیشتر خودی خرما شیرین و بیشتر حوزه من پا میبرم که طول یک 5-10 سال شد جوانان چه از ولایت ختلان چه از بدخشان چه از سوخت چه از ناحیه تابع مرکز اجرا میکنند البته باعث خرسندی ما است من هیچ از خاطرم نمیبرد سخنایی که ما سالهای اتحاد شوروی در کنسرت استاد جلال مراد یک عباره عجیب گفتن که سنکار در همون وقت خودش را خوشبخت می‌حسابد وقتی که ترانه او را زمزمه می‌کند. بله بله. اینو برای من شکر ادا می‌کنم. شکر. من فکر می‌کنم حسن حیدر یکی از هنرمندانی است که یکی از مطربانی است آهنگسازی است که ترانه سرای وحدت است. وطن سرا است. اونی که وصف وطن میکند شکرگزاری از وطن میکند کدام ترانه‌اش رو نبینید یا شکرگزاری است یا نصیحت است یا راهنمایی است یا مثلا از همین وطن خودمون مثلا معرفی کردن است و بعضی وقت میگن که در حقیقت من هم راضی هستم که هر یک هنرمند هر یک آوازخوان این گویا که سفیر همون کشور است سفیر صلح سفیر نیکی، سفیر محبت، سفیر فرهنگ یعنی در آن کشور و شما در بسیار کشورها هم البته بغیر از اون گویم که جمهوری‌های اتحاد شوروی سابق اتحاد شوروی در دولت‌های کمتر دورتر بگیم چین در اسرائیل در ایران و بیشتر من چرا پای بردم که من چند بار این رو گفته بودم و تکرار شد بگم که یکی از زبان‌های زیباترین و ترانه یعنی به ترانه هم نزدیک و هم والای گوارای و فارم این زبان تاجیکی در این ما بوده است من این رو پس از بسیار همون سفرهایی که به دیگر جاها کردیم و ما فخر از آن میکنیم شب و روز فقط یک نیت که شکر از آن که من زاده این کشور هستم فیض میخوای اگر آب و زمین را قدر کن هر وجب خاک زمین نازنین را قدر کن تاجیکستان این بهشتی سرزمین پرسخاست خاک پاک این وطن این سرزمین را قدر کن بله بله اکنون به ما رو اندرخور میشود و روشن کردنی؟ روشن البته ما روشن میکنیم من یک چیز را به شما میگم چون یک صدای در یک جا نشسته بودیم با همراه برادر عزیزی ما حسن حیدر که اینو ترانه استاد جناب مراد استاد داد و من دیدم که اینقدر با شوق و ذوق و احترام شما ترانه را گوش کردید من گفتن هستم که من استاد جناب مراد در فعالیت شما در کار شما در عین جوانی شما بفکرم بسیار یک نقش یک البته مهمی داشتن کسانی که در همین راه صنعت هستند موسیقی هستند همگان میدونن که آغاز گویم که حس کردن موسیقی و بعد بیشتر بغیر از مخلص بودن به این استاد بزرگ من یعنی به صحنه برآمدن و طرز لباس پوشیدن بسیار چیزا از استاد گرفتم شکر از آن میکنم که ما تا حال یک رقابت خوبی گویم که هم ایجادی هم چون برادری داریم حرمت احترامی هم دیگر داریم با تمام اهل عائله استاد و 100,000 شکر از آن میکنم کدام محفلی که یک جا ما باشیم من حس میکنم محبت اون کس را و آغاز برای من برای شخص مقدسم آغاز ترانه‌خوانی حسن حیدر سالهای 70 از ترانه‌هایی که همون دوره خیلی مشهور بودن التجا دارم که مویت رام بود بله از زمین نام ریزه ها را چیده میمالم بچش مثال بله
بار اول در زمین سر شد تپیدن های دل. این ترانه که همون ساله دارد دوستان را انتظار. یعنی ولی استاد جناب مرادوف یک بسیار ما کمیتون آمیخته میکنیم نه؟ بزرگ و یک انسان هستن که رفتارشون، گفتارشون، سخنرانیشون همشون یک مکتب است برای پیروی کردن و برای استاد مثلا شکر شکر است پامیدوری همین صحبتی گرم شد روانم گرم بله شد. بله میگیرم انا بعد چیزی که لازمه شما با من بگید من این رو همراه میکنم. همینجا از نمک از خاطر نبرای نمک بله نمک اینجا هم ساله اونجا هم ساله چون که الهیده اونا الهیده باید شما نمک اینجا رو میتونید بله همراه کنید. ما میریم خیلی بعد است بگیریم خیلی معلوم میشه این خوبتر است این بله. خیلی خوبتر است میدونی که چقدر میخواد. اون خیلی نمیفهمید همین قدر دیگر با اونجا وای کنیم خداش. شما فکر میکنید کدام ترانه بیشتر در بین مردم معمول است شما؟ من فکر میکنم قریب همش. خواهیم باید یک از ترانه باید که به قول کلمه انگلیسی شلاگر میشه و یکی شناخته که گوری کن میکند باز و بهشت من بهار من به مادران بزرگوار در پیش پای مادر خود سجده میکنن. ترانه هستن که یک از طول همین چند ده سال ها از برنامه کنسرتی اگر من برونم کنم کارگردانا باز وارد میکنم. چند خوشو بسیار نه یک شد. آن همین اگر در نظر گیریم برای کسانی که توجه به این خیلی عملیات اور تمام بسیار در کار نیست. این فقط برای یک جهتی مثبت خود را میرساند. به درباره پس ترانه های گفتین درباره ترانه بهشت من بهار من گل رنای باغ من این ترانه اولین از این در است. بله انا میره کمی به یاد بیاریم و کم درباره اطراف همین چند سخنی که گویید کی جوش خیلی جوش از اشعار غزلیات سیدا نصفی یکمین ترانه که از سیدا نصفی یعنی که ایجاد کردگی موسیقی هایی که حسن حیدر دارد زیاده است 10-15 تن و یکمین ترانه که من آهنگ بستم به همین ترانه بهار من یعنی بهشت من بهار من گل رنای باغ من و در تمام محفل‌های چی در جمهوری تاجیکستان چی در برون از تاجیکستان البته یک آهنگ به خود خاصه پیدا کرد این سرود این ترانه که یعنی که پسندی نه فقط تاجیکانی ما مورد شد که در آزمونا پس از آزمونا در یک 6 گالا کنسرت ها میگذارد بعد الهیده یک بانکت هایی که با هم اون اشتراکچیان زیاده از 2-3 مرتبه خواهش میکردن که همین من همونجا فهمیدم که یکی از ترانه‌ای که با کمین هم نزدیک و مقدس حساب میشود یکی این بهار من یکی گل کان میکند و به واسه مادر بزرگوار و وزیر پای مادر خود سجده میکنم خود را غلام و چاکر را هم بنده میکنم. این همش یک ترانه کاری کردن میتواند که مثلا مثل یک کتاب بریم در دل همون جا میشه در دل همون فرزند احترام به مادر گذاری به مادر و اینم یک بسیار یک هدایت کاری خیلی خوبه و من این رو اعلام میکنم که در هر یک برنامه های روز مادران حتما این یا آن ترانه شما صدا میدید در ولایت ختلان در صحنه های ما حتما یکی از آن ترانه ها چون که بخش ختلان و زرافشان غرب حصار و بدخشان جمله خاکی تاجیکند در میان قوم تاجیک مرزا ماندن خطاست. شیر کمی شما البته این هم یک گیم که جهت مثبت خود را به این خوراکی که ما تیار میکنیم میدهد. یعنی لکن بسیار نه باز کمی شیرم علاوه کنیم. میبینیم از 30-40 گرم زیاد شد
بله بله خیلی خوب خیلی خوب باز خاطر میکنم ما کمتر نمک یک قاشق آرد و کمی شیر ilova کردیم در تخم چون ما یادآوری شدیم از کشورهای همسایه کشورهایی که مثلا شما در اونجا سفری کاری داشتید و من چون که اطلاع دارم خبر دارم با شما هم صحبت میشم و مردم هم میگن شناسای هم میگن که مثلا عکساتون رو میبینم که شما با یک سلسله مردم هنرمندان بسیار معروف جهانی استراد جهانی هم صحبت و هم نشین و مثلا همکاری کرده هستید من منظورم از هنرپیشه خلقی سابق اتحاد اشراف است مثلا شاهستون‌های استرادای روسیه یوسف کابزون مثلا یوسف داویدیش یادم کاویش مثلا شما آخران واخرمو 2015 در فستیوال آزمین سرودهای بردی برد یعنی همگان میدونن ترانه که با یک گیتاره و بخشیده به 70 سالگی غلبه یعنی که غلبه جنگ بزرگ وطنی در شهر کیرف گذشت و در اونجا این واخری من نمیدونستم که واخری اوکراینی ما است و هم ترانه‌ای که اونم ціна победы یعنی قدر و قیمت غلبه نام دارد در اونجا صدا داد شما صدا با آهنگ خود یعنی با کلمه نکته نماد یک کسی دیگر یاد کنیم اگر او گالیا خلیلова در شهر کولوب در گازete کولوب یعنی خودم روزنامه کولابسکا правда باشه نه همونجا کار میکردن و طول یک 3-4 سال پیش در روسیه سفر کردن بله و چون که من اطلاع دارم بعد از اون که شما ترانه رو کمی از همون ترانه باید داریم ціна победы بیشتر برای 4 مصرعش که یوسف کابزون خودش ивора کرد که из этих 4 значит, строк мы выбрали эту песню. Мужа Храски, на фронтах в тылу народы всей страны приближали день салюта, день весны. Русский, таджик, белорус, армянин штурмовали вместе вражеский Берлин. اینم ترا اینم وصف دوستی است وصف اونی که ما همون یک با قولی که ادین فولی نوین یک ملت این جنگ رو نبریده است. بعد چون که من اطلاع دارم بعد از اونی که شما ترانه سراییدید حتی یوسف کابزون شما رو باز دعوت کردند گفتند که خودشون شما رو اول قبلا دعوت کردند و وزارت مدنیت این آمد که به واسه 70 سالگی و من خودم گمان نبردم که این ترانه میگذارد و وقتی که اونجا واخوردیم 60 سالگی یوسف کابزون در دوشنبه بود ما یک جا بودیم 70 سالگیش بود و من اون کس رو چون حاضر سخنی که در کنسرت استاد جلوی گفتم اونها شما گفتم چون اکامولاتور ما هسته شما همیشه باید با ذریعت باشه یعنی که ما از شما ذریعت گیریم خط دو گوی ما شما هسته ما دو گوی شما هسته ما درباره سفرها گفتیم درباره همکاری‌ها گفتیم و درباره این چنین فعالیت کاری شما حرف گفتیم و حاضر در یک اطراف شما یک چند شاگرد و پیروانی هستند که با شما مصلحت میکنن میپرسند نظرتون میان چنین هم همکاری‌ها هم هستند در خودی البته خودی در ارکستری که حاضر من فعالیت میکنم اینم نگفتن امانت یعنی باعث خرسندی نه فقط کارکنای گویم که فرهنگ و موسیقی برای تمام تاجیکستان اینم با شرافتی با گویم که پیشنهاد پیشوای ملت این محترم جناب عالی امام علی رحمان یک ارکستر سیمفونی تشکیل کردن و اونجا دوستی برادر قرین من علیم جان سالیزاده سرایری میکنند و طول 3 سال شد ما فقط در همین جهد و در کوشش غیرت آنیم که تمام موسیقی دنیایی یعنی که به همه جا در همه جا مشهور ارکستر سیمفونی اجرا کنند و هم هنرمندان یک به یک نامبر نمیکنم هنرمندان خیلی هم میگم که با استعداد در ما کار میکنند و من شکر از آن میکنم که در بر خود علیم جان من ایستاده چیزی که از دست میبرد نه فقط در برآمد و در کارهای استعدادی یعنی ایجادی خودم و من برای خود ارکستر کوشش غیرت خود را یعنی مثلا مهنت خود را بگذارم همیشه من سوال رو میدیم
به اون شخصانی که مثلا میگیریم تو یک دو سه دقیقه باید که بیایم شد اون شخصانی که قدم های نخستین در آوازخوانی میمونند میخوان پیروی شما باشد خودشون رو به صنعت بخشن یعنی که شما چی مصلحت میدهید همیشه چنین من یک سوالی رو میرم که چیکار کنن سر اول این روپوش نیست روپوش بغیر از اونه که غیرت و کوشش سر اول این آغاز میشد از داد خدا یعنی که طبیعتا اگر یک چی باشد ما باید البته برای سیخل دادن هنر رو برای پیشروی این یا آن نوازنده است خواننده است و یگانه وقتی که او خود حس میکند که در همون ساحه یک پیشروی هست اینجا وابسته فقط کار در همون در خوانش است در نوازش است یگانه بروش این کار در عموم نه فقط در صنعتگاه میخیل در ورزش هم همین در دیگر ساحه همین این یگان چیزی رو پشت نیست فقط کار در بالای همون گویم که از همون روشی که تو موافق آمد و یک دوست دو کس سه کس پذیرفت قبول کرد برای سیخل دادن تمام من تا حال یگان کس در این دنیا نگفت که من به همه چی نائل شدم همیشه کم است من البوم نو کمی حاضر میبراید شکر از خدا میکنم من اگر در فکر و خیال آن هستم که بعد از سال 2022 از اشعار علاقه جمع کردم که از کدام چیزها بگیرم که باز نوبتی البوم نوبتی را به این نمیشه یک جو گفتید که من گیتار رو از دستم ساعت ها از دستم سر نمیدادم یعنی مشق میکردم تمرین میکردم همون چیز پیش نظرم وقتی شما گفتید بله که من همیشه تمرین مشق میکردم من حالا هم ولایت سوق میرم من با خود گیتار نمیبرم اونجا هست در سمرقند باستانی که اونجا مخش اخربا داریم در اونجا هم هست در ختلان در خانه خود جنی خودم یک اسباب من گیتار هست در وحدت خیلی خوب نخواهیم بود در دوشنبه هم 12 تا هم 6 تا باید که آماده باشم که یک تش از اینجا به اونجا گرفته نبرم این 12 سالی که خودت پای بردی جان این در آزمون فستیوال در کنسرت های عمومی کلام همیشه با من است من که هر جا اینه نمیگیرم که امروز برای حرمت احترام مخلصان اشدی حرمت احترام تلویزیون سفینه و حرمت احترام دادرک خود علاءالدین جان من از خود آوردم باز یک بار که شما می‌بینید دور هستیم باز یک بار ما می‌بینیم که در چه حالت هست این خیلی معلوم شد tak سال اگر رویم شود اون میگیریم من اکنون از این طرف نه علاقه معلوم است که شما تجربه دارین کسی چون که دستاتون چسبیده است در همون گفتی گپای مردم رو همون سال بلندتر که است بنابراین ما یک دو بار میگیریم ما میتونیم در یک گرفتم بله بینندگان عزیز هواداران برنامه لذیذ بالادین با همراه ما باشید ما بعد از چند عملیاتی که استاد حسن حیدر تیار کردن میچشیم با همراه ما باشید بینندگان عزیز لحظه خیلی خوب فرا رسید لحظه ما علاقه بها دادگی هستیم بها میدهیم به هنری بسیار والای استاد حسن حیدر حالا کنیم بینیم که باز با یک مرد چیل هنر است بینیم که عمله چی حال دارد خوش مرحمت میبینیم میچشیم خوش اساس نمکش باشد نمکش بفکرم بجا است بسم الله الرحمن الرحیم بینید یک نمکش در جاش من پس باشد خوبتر نمکش در جاش و من برای چی باز گرفته ایستادم چون که در اینجا یک کمی عجایی هم سبزوات و قدر مثلا شما رو مزه تخم کمی پوره میکند ولی بسیار بلازه بسیار خوب من سانکی مخول شده باشد با دوداری من مخصوصا این هم چون یک اجرای ترانه است
قبول میشه یا نمیشه. من بله. بسیار کار خودم رو به همین کاری خوراکپزا برنامه همین. میکنم که باید چون تیار کنی که بخورند و رحمت بگیم. کار ما همین است. مردم همین بدخشان بسیار شیرین زبان هستند. بعد حتما اگر بگم ترانه معقول شود بعد میگن قبول. همین هم قبول است. بسیار خوب است. در حقیقت قبول است و قبول سم گویی گپای مردم و من میگم که بینندگان عزیز ما با استاد حسین حیدر تشکر میگوییم. سلام داشتم. باز یک بار می‌دار هستیم که شما مدیرگان سخنی داشته باشید. مرحمت. البته خواهش من حاضر نفقط یک خواهش من است. اگر تکرار شد بگم که تستر و بیشتر همین چیزی که در جامعه ما از سر از بالای تمام آدمی زاد این نه فقط در جمهوری ما است، نه فقط در نزدیکای ما است، در تمام دنیا. فقط خواهش دعای هم خردکان همین است که بیشتر باز به همون روش خود زندگی رود و باز کسانی که در دل نیت‌های توی تماشای خرسندی خوشبخت‌های آرامی آسایشگی آبادی آزادی حکمرانی هر خانواده تاجیک خانه آباد و نام نیک تاجیک زنده باد تاج شهرت بر سر او تا ابد پاینده باد. بچه‌ای که استاد گفتن در حقیقت ما هم در خانه آبادی تنسیتی کلی مردم هستیم و همیشه صدای توی و سور باشد عید باشد با همراهی برنامه ما باشد تا برنامه‌های دیگر عزیزانی دل خدا تنصیحت باشد. سلام داشتم. به دریا بنگرم موجی رمیده به صحرا بنگرم گل سرخمیده بیندیشم چرا آخر چرا من در این دنیایم و دنیا ندیده بیندیشم چرا آخر چرا من در این دنیایم و دنیا ندیده منم دستی به دستت نارسیده منم چشمی که رویت را ندیده میانی ما و تو یک عمر راهه منم شام و تو صبحی نو رسیده میانی ما و تو یک عمر راهه منم شام و تو صبحی نو رسیده دو چشم یک شود دریا بسازد دو دل یک جا شود دنیا بسازد اگر امروز از دیروز خوب است جهانی روشنی فردا بسازد اگر امروز از دیروز خوب است جهانی روشنی فردا بسازد و دریا بنگرم موجی رمیده و صحرا بنگرم گل سرخمیده بیندیشم چرا آخر چرا من در این دنیایم و دنیا ندیده بیندیشم چرا آخر چرا من در این دنیایم و دنیا ندیده